Now, today we start with the mechanism of respiration. So, respiration is a biological process in which the exchange of gases takes place between the atmosphere and lung. Now, that respiration is divided into the 4 steps. First step is known as a breathing. Second step is known as external respiration. Third step is known as internal respiration, and fourth one is known as cellular respiration. रेस्पिरेशन ही गॅसेस एक्सचेंजची प्रोसेस आहे ॲटमॉस्फिअर आणि लंग मधली, की ज्या प्रोसेसमध्ये एटीपी फॉर्मेशन हे केलं जातं. ही प्रोसेस 4 पार्टमध्ये डिवाइड झालेली आहे. त्यातला पहिला पार्ट म्हणजे ब्रीदिंग, दुसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तिसरा इंटरनल रेस्पिरेशन आणि चौथा म्हणजे सेल्युलर रेस्पिरेशन. सो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गॅसेस between the atmosphere and lung. External respiration means from lung that oxygen or that gases they diffuse into the capillary blood. Internal respiration means from capillary blood that gases they are given to the tissue. And cellular respiration means in that process the cell use that gases and there is a formation of energy. ब्रीदिंग मध्ये ॲटमॉस्फिअरिक एअर घेतली जाते लंग मध्ये. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मध्ये लंग पासून हे गॅसेस ब्लडला दिले जातात. इंटरनल रेस्पिरेशन मध्ये ब्लड पासून ते टिश्यूला पुरवले जातात आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन मध्ये पेशी त्याचा वापर करून एटीपीचं फॉर्मेशन करते. ह्या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? रेस्पिरेशन. नाउ वी स्टडी वन बाय वन. सो द फर्स्ट प्रोसेस इज अ ब्रीदिंग. So we know that the breathing is a part of respiration. That breathing is a physical process. Breathing is a part of respiration. Breathing is a physical process in which the atmospheric air is taken inside the lung. And the body parts which are involved in the process of breathing, they are ribs, intercostal muscles, sternum, diaphragm and lung. ब्रीदिंग ही एक फिजिकल प्रोसेस आहे की ज्या फिजिकल प्रोसेसमध्ये आपण ॲटमॉस्फिअरिक एअर ही लंग मध्ये घेतो. आणि ही प्रोसेस बॉडीमध्ये कशामुळे घडते किंवा कुठले पार्ट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात, तर ते रिब्स असतात, इंटरकोस्टल मसल्स असतात, हा डायफ्रॅम असतो, स्टर्नम असतो आणि ह्या थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या आतमध्ये कोण असतात? लंग्स असतात. सो ब्रीदिंग इज अ ॲक्टिव्ह प्रोसेस. Active process means that process which require the energy. Such a process is known as a active process. Now, that breathing is divided into the 2 parts. So, first portion is known as a inspiration, and second portion is known as a expiration. So we study the first part, that is the inspiration. So inspiration is an active process. In that inspiration, the atmospheric air which is rich in the oxygen that is taken inside the lung. It is an active process, so it requires the energy. Now what happens in case of inspiration? That inspiration takes place inside our body because of a pressure gradient present between the atmosphere and our lung. ब्रीदिंग ही 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झाली आहे. त्यातला पहिला पार्ट म्हणजे इन्स्पिरेशन आणि दुसरा म्हणजे एक्सपिरेशन. इन्स्पिरेशन मध्ये आपण हवा बॉडीच्या आतमध्ये घेतो की ज्या हवेमध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण कसं असतं? जास्त असतं. मग इन्स्पिरेशन ही कशी प्रोसेस आहे? तर इन्स्पिरेशन ही ऍक्टिव्ह प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसला कशाची गरज आहे? तर ज्याला एनर्जीची गरज असते. आता हे इन्स्पिरेशन बॉडीमध्ये का घडतं? तर
ऍटमॉस्फिअर आणि लंग जे ह्याच्यामध्ये प्रेशर ग्रॅडियंट, त्या प्रेशरमध्ये एअर प्रेशरमध्ये दोघांचा फरक असतो आणि त्यामुळे बॉडीमध्ये इन्स्पिरेशन घडतं. काय होतं ह्या प्रोसेसमध्ये, कशी ही प्रोसेस घडते? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इन्स्पिरेशन द इंटरकोस्टल मसल they start to contract. The intercostal muscle means the muscles which are present in between the ribs. They are known as an intercostal muscle. They start to contract and they pull these ribs outward and upward like this. Intercostal muscle contract. They pull the rib outward and upward. Means there is an increase in the space. Secondly, this is the diaphragm. That diaphragm also contract and it become flat like this. This is the sternum which is present at the center of our thoracic cage, which we also known as a chest bone. To this chest bone the ribs get attached. Now that sternum gets raised. It gets raised. Because of all these processes, the volume of thoracic cavity get increased. We repeat it. Intercostal muscles present between the ribs. Intercostal muscle contract. They pull the rib outward and upward like this. Secondly, the diaphragm, which is a dome-shaped diaphragm. Diaphragm means it is a septum which separates our thoracic cavity from the abdominal cavity. Such a diaphragm, it also contracts and it becomes flat one and increases this portion. The sternum means chest bone to which the ribs are attached anteriorly. That the sternum gets raised and it increases the thoracic volume anterior-posteriorly. In this way, all these parts of the thoracic cage of our body, that increases the volume of thoracic cavity. And as there is a increase in the volume of thoracic cavity, the lungs which are present in the thoracic cavity, they also expand. As there is expansion of the lung, the air pressure which is present inside the lung, that pressure get decreased as compared to the atmospheric air pressure. And to equalize such a pressure, the air try to rushes from outside into the lung. As the lung get expand, the air pressure inside the lung get decreases as compared to the atmospheric air pressure, and so atmospheric air enters inside our lung and that is known as a inspiration. ह्या प्रोसेसला आपण इन्स्पिरेशन म्हणतो. पहा काय होतं इन्स्पिरेशन प्रोसेसमध्ये, फक्त आपल्या थोरॅसिक कॅव्हिटीचा व्हॉल्यूम काय होतो, इन्क्रीज होतो. थोरॅसिक कॅव्हिटीचा व्हॉल्यूम कशा पद्धतीने इन्क्रीज होतो, तर ह्या रिबच्या मध्ये इंटरकोस्टल मसल्स असतात. हे रिब पुढच्या बाजूला आपल्या स्टर्नमला म्हणजे चेस्ट बोनला अटॅच असतात, पाठीमागच्या बाजूला त्या थोरॅसिक वर्टिब्राला अटॅच असतात. त्याच्यानंतर थोरॅसिक कॅव्हिटी आणि ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी सेपरेट करणारा हा काय असतो, बॉडीमध्ये डायफ्रॅम असतो की जो दोन कॅव्हिटी सेपरेट करतो. आता इथं ज्यावेळेला इन्स्पिरेशनची प्रोसेस घडते त्यावेळेला पहिला चेंज काय होतो, तर इंटरकोस्टल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. ह्या इंटरकोस्टल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळं, ह्याला रिब अटॅच असल्यामुळं ह्या इंटरकोस्टल मसल ह्या रिब्सला अशा बाहेरच्या बाजूला आउटवर्ड आणि अपवर्ड अशा पद्धतीने त्याला काय करतात, ओढतात आणि ह्या दोन्ही बाजूंनी ही थोरॅसिक केज काय झाली, वाढवली जाते. जसं हे इन्क्रीज करतं तसा हा डायफ्रॅम डोम शेप होता आणि हा डायफ्रॅम सुद्धा काय होतो, कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि हा कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळं हा काय होतो, असा फ्लॅट होतो आणि तो फ्लॅट झाल्यामुळं पुन्हा काय केलं जातं, इथलं हे स्पेस वाढवलं जातं, म्हणजेच व्हॉल्यूम ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी हा वाढवला जातो. तसंच हे जे चेस्ट बोन आहे ज्याला आपण स्टर्नम म्हणतो, हे असं रेज केलं जातं, वरच्या बाजूला येतं आणि वरच्या बाजूला ते आल्यामुळं पुढच्या आणि पाठीमागच्या म्हणजे अँटेरियर आणि पोस्टेरियर साईडनी सुद्धा आपली थोरॅसिक कॅव्हिटी काय केली जाते, वाढवली जाते.
म्हणजेच आपल्या थोरॅसिक कॅव्हिटीचा व्हॉल्यूम काय झाला, वाढला. आता ह्या थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये काय आहे, लंग्स प्रेझेंट आहेत. मग हे लंग्स काय होतील, कॅव्हिटी वाढली म्हणल्यावर ते इलास्टिक आहेत, त्यामुळे ते काय होतात, आपले एक्सपांड होतात. आणि एक्सपांड झाल्यामुळं त्याच्यामध्ये जी काही हवा असते, ह्या हवेवरचं प्रेशर काय केलं जातं, कमी केलं जातं. कोणाशी कम्पेअर केला असता, बाहेर प्रेझेंट असणाऱ्या एअरशी कम्पेअर केला असता. आणि बाहेर जर एअर प्रेशर जास्त असेल तर हवा ही कुठून कोणीकडे वाहणार आहे, तर जिकडे जास्त प्रेशर आहे तिकडून कमी प्रेशरकडे जाईल. म्हणजेच ॲटमॉस्फिअरिक एअर एंटर इनसाइड द लंग अँड दॅट इज नोन ॲज अ इन्स्पिरेशन. ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, इन्स्पिरेशन म्हणतो. आता इन्स्पिरेशन नंतर पुढची प्रोसेस आपल्याला बघायची आहे, की ज्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, एक्सपिरेशन म्हणतो. ती बघूयात आपण. ती टोटल प्रोसेस ह्याच्या अपोजिट असणारी प्रोसेस आहे. पहा कशी आहे. सो नेक्स्ट इज अ एक्सपिरेशन. सो व्हॉट इज एक्सपिरेशन? Expiration is a process in which air rich in carbon dioxide that is thrown outside the lung. That process is known as a expiration. Expiration is a passive process. जसं इन्स्पिरेशन ही ऍक्टिव्ह होती, तसं एक्सपिरेशन कशी आहे, पॅसिव्ह प्रोसेस आहे, की ज्या प्रोसेसला एनर्जी रिक्वायरमेंट नसते. आता इन्स्पिरेशन का घडलं, तर थोरॅसिक कॅव्हिटी वाढली म्हणून इन्स्पिरेशन घडलं. आता एक्सपिरेशन का होणार आहे, तर थोरॅसिक कॅव्हिटी आता काय होणार आहे, आपली कमी होणार आहे. म्हणून काय घडतं, एक्सपिरेशनची प्रोसेस घडते. ती कशी घडते, तर आता त्याच्यामध्ये सुरुवात अशी होते, इंटरकोस्टल मसल रिलॅक्स. इंटरकोस्टल मसल रिलॅक्स अँड दे पुल द रिब्स इनवर्ड. They pull the rib inward and backward. Secondly, the diaphragm, it also relax and it become again dome shape. Sternum goes towards its original position by decreasing the volume of thoracic cavity. Intercostal muscle ह्या रिलॅक्स होतात, त्यामुळे त्या रिब्सला पुन्हा कुठे ओढतील, आतल्या बाजूला ओढतात, इनवर्ड आणि अपवर्ड घेतात त्यांना, इनवर्ड आणि डाऊनवर्ड घेतात त्यांना. त्याच्यानंतर जो डायफ्रॅम आहे, हा डायफ्रॅम पुन्हा रिलॅक्स होतो आणि हा रिलॅक्स झाल्यामुळं हा डोम शेप बनतो. त्याच्यानंतर स्टर्नम हे त्याचं ओरिजिनल पोझिशनला जातं आणि थोरॅसिक कॅव्हिटीचा जो वाढलेला व्हॉल्यूम आहे, हा काय केला जातो, कमी केला जातो. थोरॅसिक कॅव्हिटीचा वाढलेला व्हॉल्यूम कमी झाल्यामुळं द लंग्स विच आर प्रेझेंट इनसाइड दॅट थोरॅसिक कॅव्हिटी दे स्टार्ट टू कॉम्प्रेस. ॲज दे गेट कॉम्प्रेस द एअर प्रेशर इनसाइड द लंग इट इन्क्रीजेस. त्यामुळं त्या लंगमध्ये असणारं एअर प्रेशर काय होतं, वाढतं ॲज कम्पेअर टू द ॲटमॉस्फिअरिक एअर प्रेशर. अँड सो देअर इज, किंवा असं म्हणता येईल आपल्याला, बिकॉज ऑफ दॅट द एअर विच इज प्रेझेंट फ्रॉम लंग दॅट गोज आउटसाइड द लंग अँड दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज अ एक्सपिरेशन. ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, एक्सपिरेशन म्हणतो. सो सिंगल inspiration plus single expiration, that is known as a single breath. That is known as a single breath. Now the next step of respiration, mechanism of respiration is a external respiration. External respiration means exchange of gases takes place between alveolar air and capillary blood. External respiration means exchange of gases takes place between alveolar air and capillary blood. Alveolar air पासून हे गॅसेस कॅपिलर ब्लडला देणं, ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. नाउ this is the alveolus.
which we known as a unit of our alveoli are the unit of our lung. So this is the single alveolus. Now that alveolus is a bag-like structure, and such a thin wall bag-like structure is internally lined by simple squamous epithelium. It is internally lined by simple squamous epithelium, and that squamous epithelium that is rested on basement membrane. Now we know that the alveoli or alveolus, it gets surrounded by dense network of capillary. So capillaries are present around that alveoli. So this is the capillary which is present around the alveolus. Such a capillary is also internally lined by simple layer of squamous epithelium, just like the alveoli, like this. This is the capillary, and this is the alveolus. Both these structures, they are internally lined by the squamous epithelium which is rested on the basement membrane. Now, both these structures, they are similar, and they form a structure which we know as a, or they act as a respiratory membrane. This is the respiratory membrane through which the gases exchange takes place. Now, the diffusion of gases takes place from high area of high partial pressure to the area of low partial pressure. हाय पार्शियल प्रेशर पासून लो पार्शियल प्रेशर कडे काढणारे हे गॅसेस डिफ्यूज होणार आहेत. तर पहा ही डायग्राम कशी आहे, तर हे एक अल्वेओलस आहे, हे लंगचं युनिट आहे. ह्या अल्वेओलसला आतल्या बाजूला काय आहे, तर ह्याच्या आतल्या बाजूला सिंपल लेअर ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम आहे. त्याच्या भोवती काढलेली मी हे कॅपिलरी, ह्या कॅपिलरीला सुद्धा आतल्या बाजूला स्क्वामस इपिथेलियमचा लेअर आहे आणि दोन्हीही बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट केलेले आहेत. हे दोन्ही लेअर हे सारखे आहेत आणि हे एकत्र येऊन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तयार करतात की ज्याच्या सहाय्यानं हे एक्सचेंज होतं अल्वेओलार एअर मध्ये आणि कॅपिलरी ब्लड मध्ये. आणि हे एक्सचेंज का होतं, तर आत्ताच आपण बघितलं की डिफ्युजन ऑफ गॅसेस का पॉसिबल आहे, तर हाय एरिया ऑफ पार्शियल प्रेशर टू द लो एरिया ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर मध्ये फरक आहे ह्या गॅसेस मधल्या आणि त्यामुळे हे एक्सचेंज होऊ शकतं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ द exchange of carbon dioxide. Now, this alveolus, it contains the air, and this capillary, it contains the blood. Now, the partial pressure of carbon dioxide in this alveolus is 40 mm of Hg. Partial pressure कशात मोजतात? mm of Hg. हे अल्व्हेओलार एअर आहे, तुम्ही आत घेतलेली हवा आहे म्हटल्यानंतर ह्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कसं असणार आहे, कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण ह्याच्यामध्ये कमीच असणार आहे. मग ह्याच्यामध्ये असणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडचं प्रेशर किती असतं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दॅट इज 40 mm ऑफ Hg. पार्शियल प्रेशर mm ऑफ Hg मध्ये मोजतात. आता हे कॅपिलरी ब्लड आहे की जे ब्लड टिश्यू कडून आलेलं ब्लड आहे, सेल कडून आलेलं ब्लड आहे. नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इन धिस कॅपिलरी ब्लड, that partial pressure of carbon dioxide in the
capillary blood is 45 mm of Hg. ह्याच्यामध्ये असणारं कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर किती आहे? 45 mm of Hg. Due to the differences in the partial pressure, the carbon dioxide from capillary blood, it diffuses into the alveolar air or alveolus. Similarly, this air contains large oxygen. So, partial pressure of oxygen in the alveolar air is 104 mm of Hg. Now the partial pressure of oxygen in the alveolar air is 104 mm of Hg, and the partial pressure of oxygen in the capillary blood is 40 mm of Hg. So due to the differences in the partial pressure of oxygen, the oxygen, it diffuses from alveolar air towards the capillary blood. That is exchange. Means here from alveolus the oxygen is given to the capillary blood, and from capillary blood the carbon dioxide is given to the alveolar air, and that is external respiration. Means exchange of gases between alveolar air and capillary blood. पहा परत एकदा, ही अल्वेओलस आहे. अल्वेओलस मध्ये ऑक्सिजन रिच एअर आलेली असते आपण इन्स्पिरेशन करताना. अर्थातच ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण कार्बन डायऑक्साइड पेक्षा कसं असणार आहे? जास्त असणार आहे. ही कॅपिलरी आहे, ही आपल्या टिश्यू कडून सेल कडून आलेली कॅपिलरी आहे की ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइडचं प्रमाण हे जास्त असणार आहे आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण कसं असणार आहे? कमी असणार आहे. मग कमी म्हणजे किती असेल? तर 40 mm of Hg असतं, आणि इथं जास्त म्हणजे किती असतं? तर 104 mm of Hg असतं. आणि साहजिकच आहे की ऑक्सिजन हा इथं काय केला जाईल? ब्लडला दिला जातो, आणि हे ब्लड इथं मग काय केलं जातं? प्युरिफाय केलं जातं. जसं कार्बन डायऑक्साइड हा अल्वेओलार एअरला दिला जातो, तसं अल्वेओलार एअर पासून हा ऑक्सिजन कॅपिलरी ब्लडला दिला जातो, आणि ह्याच प्रोसेसला आपण म्हणतो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. Today we are going to study the pulmonary volumes and capacity. First is the lung volume. Tidal volume. Tidal volume is also known as a TB in short. Now what is meant by tidal volume? So the volume of air inspired or expired during normal breathing. Volume of air inspired or expired during normal breathing, and it is about 500 ml. तर पहा, टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे काय की ज्याला आपण शॉर्टली टीबी असं म्हणतो. तर टायडल व्हॉल्यूम म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही नॉर्मल ब्रीदिंग करत असता. नॉर्मल ब्रीदिंग म्हणजे काय ते समजून घ्या. नॉर्मल ब्रीदिंग म्हणजे एफर्टलेस ब्रीदिंग आहे की ज्या वेळेला तुम्ही शांत बसलाय, कुठलंही एक्झर्शन करत नाही, अशा वेळेचं जे ब्रीदिंग असतं त्या ब्रीदिंगला आपण म्हणतो नॉर्मल ब्रीदिंग. मग ह्या नॉर्मल ब्रीदिंग मध्ये तुम्ही एकतर इन्स्पिरेशनची प्रोसेस करत असाल किंवा एक्सपिरेशनची प्रोसेस करत असाल. म्हणजे नॉर्मल ब्रीदिंग चालू असताना तुम्ही घेतलेली जी हवेचा व्हॉल्यूम आहे तो, किंवा तुम्ही लंगच्या बाहेर टाकलेला जो काही व्हॉल्यूम आहे, ह्या व्हॉल्यूमला काय म्हटलं जातं? त्याला टायडल व्हॉल्यूम असं म्हटलं जातं. आणि तो किती असतो? तर तो असतो 500 ml. पुढची डेफिनेशन, inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume means IRV. So maximum volume of air inspired during forceful inspiration in addition to tidal volume. Maximum volume of air inspired during forceful inspiration in addition to tidal volume. And it is about 2000 to 3000 ml. पाहता परत,
तुम्ही समजा फोर्सफुल खूप जोराने इन्स्पिरेशन करताय आणि ह्या जोराने इन्स्पिरेशन करत असताना तुमच्या लंग मध्ये मॅक्झिमम असणारी ती इन्स्पायर स्टोअर करणं आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशन कोणाची आहे तर ह्या टायडल व्हॉल्यूमची. म्हणजे हा टायडल व्हॉल्यूम आणि तुम्ही जोराने इन्स्पिरेशन केल्यानंतर जी काही एअर तुमच्या लंग मध्ये असते तिला म्हटलं जातं इन्स्पिरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. आणि ती किती असते तर ती असते 2000 ते 3000 ml. Next, expiratory reserve volume, that is also known as a ERV. Volume of air expired during forceful expiration is known as a expiratory reserve volume, and it is about 1000 to 1100 ml. Respiratory reserve volume म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेला फोर्सफुल एक्सपिरेशन करता त्यावेळेला जास्तीत जास्त एअर जी तुम्ही लंगच्या बाहेर टाकू शकता त्याला म्हटलं जातं एक्सपिरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. म्हणजे खूप जोराने तुम्ही उच्छ्वास करताय आणि ह्या उच्छ्वासामध्ये तुम्ही लंगमध्ये असणारी जेवढी जास्तीत जास्त एअर लंगच्या बाहेर टाकू शकता त्या प्रोसेसला किंवा त्या व्हॉल्यूमला म्हटलं जातं एक्सपिरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. आणि तो किती असतो तो असतो 1000 ते 1100 ml पर्यंत असतो. पुढे डेड स्पेस. डेड स्पेस म्हणजे काय सो व्हॉल्यूम ऑफ एअर प्रेझेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. व्हॉल्यूम ऑफ एअर प्रेझेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट अँड नॉट इन्व्हॉल्व इन द गॅसेस एक्सचेंज अँड इट इज 150 ml. आपला जो काही एअर ट्रॅक्ट आहे किंवा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट ज्याला तुम्ही म्हणता मग तो नोज पासून असेल ते टर्मिनल ब्रँक्युल्स पर्यंत असेल. तर ह्या नोज पासून टर्मिनल ब्रॉन्क्युल पर्यंतचा जो काही रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आहे ह्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये जी काही हवा शिल्लक असते की जी गॅसियस सेक्शन मध्ये पार्ट घेत नाही ती त्याच्यामध्ये प्रेझेंटच असते त्याला काय म्हटलं जातं डेड स्पेस म्हटलं जातं. नेझल चेंबर पासून किंवा नोज पासून टर्मिनल ब्रॉन्क्युल पर्यंतचा जो रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा पोर्शन आहे ह्याच्यामध्ये शिल्लक असलेली जी हवा असते त्या हवेला आपण काय म्हणतो डेड स्पेस म्हणतो. आणि डेड स्पेस किती असतं तर ते असतं 150 ml 150 ml असतो. रेसिड्युअल व्हॉल्यूम that is the RV. So volume of air remain in the lungs after forceful expiration and dead space, that is known as a residual volume. Volume of air remain in the lungs after forceful expiration and dead space, and it is about 1100 to 1200 ml. पहा रेसिड्युअल व्हॉल्यूम म्हणजे काय तर आपण फोर्सफुल एक्सपिरेशन केल्यानंतर आपल्या लंग मध्ये जी हवा शिल्लक राहते प्लस डेड स्पेस ही मिळून जी लंग मध्ये हवा शिल्लक राहते त्याला आपण काय म्हणतो तर त्याला आपण रेसिड्युअल व्हॉल्यूम म्हणतो. आणि हे रेसिड्युअल व्हॉल्यूम किती असतं तर ते असतं 1100 ते 1200 ml. नाउ द नेक्स्ट इज अ लंग कॅपॅसिटीज. टोटल लंग कॅपॅसिटी means maximum amount of air which lung can hold after forceful inspiration. Maximum amount of air which lung can hold after forceful inspiration, and it is 5200 to 5800 ml. म्हणजे काय पहा की तुम्ही फोर्सफुल इन्स्पिरेशन केल्यानंतर लंग मध्ये मॅक्झिमम लंग किती ते एअर व्हॉल्यूम स्टोअर करू शकतो ही जी कॅपॅसिटी आहे त्याला म्हटलं जातं लंग कॅपॅसिटी. म्हणजे आपण खूप इन्स्पिरेशन केलंय पण आपल्या लंगच्या कॅपॅसिटीला मर्यादा आहे आणि ती जी त्याची मॅक्झिमम स्टोअर किंवा व्हॉल्यूम स्टोअर करण्याची मर्यादा आहे त्या मर्यादेला काय म्हटलं जातं टोटल लंग कॅपॅसिटी म्हटलं जातं. आणि ती किती असते 5200 ते 5800 ml पर्यंत असते. नेक्स्ट vital capacity. Vital capacity means maximum amount of air that can be breathed out
after maximum inspiration. That vital capacity is equal to IRV E plus ERV plus tidal volume. पहा, maximum amount of air that can be breathed out after maximum inspiration. म्हणजे तुम्ही खूप जोराने इन्स्पिरेशन केलंय, हवा आत घेतली आहे आणि तेवढ्याच जोराने तुम्ही जेव्हा एक्सपिरेशनची प्रोसेस करता त्याला म्हटलं जातं व्हायटल कपॅसिटी. आणि ही व्हायटल कपॅसिटी म्हणजे काय असते, कशाची बेरीज आहे, कशाची सम आहे, तर इन्स्पिरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम आणि टायडल व्हॉल्यूमची ती काय असते, सम असते. आणि ती व्हायटल कपॅसिटी किती असते, तर ती असते 4100 ते 4600 ml.